Hi students, this is your Suganti ma'am. I am going to continue the lesson Tax and its importance from economics. Today we are going to learn the topic types of tax. In modern times, taxes are classified into two types. There are direct tax and indirect tax. We are going to learn about this one by one. First one is direct tax. A direct tax is paid directly by an individual or organization to imposing entity. Direct tax is a tax paid by the taxpayer directly to the government. Here, taxpayer may be an individual or an organization. ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இண்டிவிஜுவலாலேயோ அதாவது ஒரு தனி மனிதனாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கனைசேஷனாலேயோ கவர்மெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக பே பண்ணப்படுற டேக்ஸ். Okay, a taxpayer, for example, pays direct tax to the government for different purposes, including real property tax, personal property tax, income tax, or taxes or on assets. Taxpayers pays this tax directly to the government for different reasons. For example, real property tax, personal property tax, income tax, taxes on the documents of the ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து பே பண்ணுற இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து வேறு வேறு பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம். பரம்பரையாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து வர சொத்தாக இருக்கலாம், அவங்களோட பர்சனலாக அவங்க வாங்கின சொத்தாக இருக்கலாம், அவங்களோட வருமானத்துக்குரியதாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியோட டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். இது எல்லாமே டைரக்ட் டேக்ஸில் தான் வரும். Another examples of direct taxes are corporation tax, wealth tax, gift tax, estate duty. Okay, first one is corporation tax. First of all, what is corporation tax? It is levied on profit of corporations and companies. It is charged on royalties, interest, gains from the sale of capital assets located in India, fees for technical services and dividends. This tax should be paid by the companies on their profit. Royalty is a legally binding payment made to an individual or any company, and interest and profit got by selling properties in India, and fees collected for their services and their dividends. Dividend is a distribution of profits by a corporation to its shareholder. So first corporation tax அப்படின்னா என்னன்னா, இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, தனியாரால் நடத்தப்படுற கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க கட்டுற டேக்ஸை தான் வந்து இந்த கார்பரேஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும்னா, ராயல்ட்டிஸ் ஆர் பேமெண்ட்ஸ் டு ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட், வட்டி, கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சொத்தை விற்கிறது மூலமாக அவங்களுக்கு எதனா வருமானம் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இதுக்கும் அவங்க டேக்ஸ் கட்டணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சர்வீஸ்க்கு அவங்க வாங்குகிற சார்ஜஸ்க்கும் அவங்க டேக்ஸ் கட்டணும். அது மட்டும் இல்லாமல் டிவிடெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா, அவங்களோட கம்பெனி ஷேரை யாரெல்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேரில் வர லாபத்தை வந்து பிரித்து கொடுப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட்டுக்கும் வந்து அவங்க டேக்ஸ் கட்டணும். இதெல்லாம் தான் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெல்த் டேக்ஸ். இட் இஸ் imposed on property of individuals depending upon the value of property. The same property will be taxed every year on its current market value. This tax is paid by the individual on their property every year until they owned that property. The amount of tax money will change based on the value of the property. This amount varies every year based on the market value of the property. So next வந்து வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கட்டக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ். இந்த டேக்ஸ் வந்து வருஷம் அவங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அப்போதைய மார்க்கெட் வேல்யூவுக்கு வந்து அவங்க பே பண்ணணும். இதை தான் வந்து வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிஃப்ட் டேக்ஸ். It is paid to the government by the recipient of gift depending on value of gift. This tax is paid by the person who received a valuable gift
to the government. Tax money is based on the value of the gift. ஸோ இந்த gift tax அப்படின்னா யாராவது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு விலையுயர்ந்த ஒரு பொருளை கிஃப்டாக பெறும்போது அதுக்குரிய டேக்ஸை வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். இந்த டேக்ஸ் மணி வந்து அவங்களோட கிஃப்டோட வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும், அந்த பொருளோட மதிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். The next one is estate duty. It is charged from successor of inherited property. It is not desirable to avoid payment of taxes. They are levied directly on income and property of persons who pay directly to the government. Estate duty is a tax collected on the property of ancestors. It is compulsory to paying this tax. The person who is eligible to pay direct tax can have to pay this estate duty if they are having their ancestors property. இந்த estate duty அப்படின்றது யாருன்னா பரம்பரை சொத்து இருக்கு இல்லையா, அந்த பரம்பரை சொத்துக்கும் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும். இப்போ வந்து ஒரு தாத்தாவோட சொத்து பேரனுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா தாத்தா உயிரோட இல்லைனாலும் பேரன் வந்து அந்த சொத்துக்கு உரிய வரியை வந்து கட்டியாகணும். ஓகே, இந்த பேமெண்ட்டை யார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மூலமாக தான் இதை வந்து பே பண்ண முடியும். இந்த டாக்ஸும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நேரடியாக செலுத்தப்படுற ஒரு டாக்ஸ், அதனால தான் இது டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வருது. நெக்ஸ்ட் we are going to learn about indirect tax. On the other hand, when liability to pay a tax is on one person and the burden of the tax shifts on some other person, this type of tax is called an indirect tax. Indirect tax is a tax whose burden can be shifted to others. Indirect tax is defined as the tax imposed by the government on a taxpayer for goods and services rendered. Unlike direct taxes, indirect tax is not levied on the income, revenue or the profit of the taxpayer and can be passed on from one individual to another. So இந்த indirect tax அப்படின்றது என்னன்னா, இது டைரக்டா ஒரு மனிதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தப்படுறது கிடையாது. ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அந்த பொருளை யாரு உற்பத்தி பண்றாங்களோ அவங்க மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தப்படுற வரி டைரக்டா கட்டாம வேற ஒருத்தர் மூலமா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்றது தான் இந்த இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். Now we are going to learn the example for indirect tax. First one is service tax. It is raised on provision of service. This tax is collected from the service recipients and paid to the central government. Service tax is a tax levied by the government on services, on service providers, on certain service transaction, but it's actually borne by the customers. So இந்த service tax அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு சேவை நமக்கு செய்யறதுக்காக நம்ம கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்றது தான் இந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ். இந்த சர்வீஸ் டாக்ஸை வந்து நமக்கு யார் இந்த சர்வீஸை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவாங்க. இதுதான் சர்வீஸ் டாக்ஸ் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆர் what, that is value added tax. It is an indirect tax on sales of goods because liability to collect tax is that of shopkeeper, but the burden of the tax falls on the customer. The shopkeeper realizes the tax amount from the customer by including it in the price of the commodity that he sells. The shopkeeper gets the amount of tax from the customer by including it in the price of the things he sells. So இந்த சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கும்போது அதுக்கு நம்ம பே பண்ணுற டேக்ஸ். இந்த அமௌண்ட் வந்து ஷாப்கீப்பர்ஸ் நம்ம கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை நேராக கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பொருட்களை வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்கள்லையுமே இன்க்ளூடிங் ஆல் டேக்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அதாவது இந்த பொருள் ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வர வரைக்கும் பல ஸ்டேஜஸில் வந்து அதுக்கு வந்து வேரியஸ் டேக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை தான் வந்து சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி. இட் இஸ் பெய்டு பை த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கூட்ஸ் ஹூ ரெக்கவர்ஸ் இட் ஃப்ரம் ஹோல்சேலர்ஸ் and retailers. This tax in India is levied by the central government. So excise duty is the duty should be paid by the producer of goods and that money will recover from the wholesalers and retailers. This money directly goes to the central government. ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்றது என்னன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் ஒரு கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கப்படுறது. இந்த கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க அந்த டேக்ஸை வந்து ஹோல்சேலர் அல்ல ரீட்டைலர்ஸ், அதாவது மொத்த வியாபாரிக்கிட்டையும் சில்லறை வியாபாரிக்கிட்டேருந்தும் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. இந்த மொத்த வியாபாரிகளும் சில்லறை வியாபாரிகளும் அந்த டேக்ஸை வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஒரு கூட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு
அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க அதற்குரிய அமௌண்ட்டை வந்து கடைக்காரங்க கிட்டேருந்து வாங்கிப்பாங்க, கடைக்காரங்க அதை நம்ம கிட்டேருந்து வாங்கிப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலாக அதையும் பே பண்ணுறது நம்ம தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ். தட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் சார்ஜ் சச் டேக்ஸ் ஆன் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டட் டு என்டர்டைன்மெண்ட். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் மூவி டிக்கெட்ஸ், வீடியோ கேம் ஆர்கேட்ஸ், ஸ்டேஜ் ஷோஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ், அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் பொழுதுபோக்குக்கான வரி. நீங்கள் இப்போ தியேட்டருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டிக்கெட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டிக்கெட் காசோடு சேர்த்து டேக்ஸ் போடுவாங்க. அந்த டேக்ஸும் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். ஸோ whenever we are spending money for entertainment, the tax amount for that also should be paid. For example, movie tickets, video game arcades, stage shows, exhibition, amusement park and sports related activities. Here arcade game or coin-op game is a coin-operated entertainment machines typically installed in public places such as restaurants and amusement park. ஸோ இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் உங்கள் பொழுதுபோக்குக்காக நீங்கள் போகக்கூடிய இடங்களில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு செலுத்தப்படுற வரி. ஒரு மூவி டிக்கெட்டாக இருக்கலாம், அல்லது வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுற இடம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு அல்லது ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மிஷினில் நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா அதுக்கும் வந்து ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும். அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஷோஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ், கண்காட்சிங்க, அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டினா ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம டிக்கெட்ஸ் வாங்குகிறோம் இல்லையா, அந்த டிக்கெட்ஸுக்கு உரிய டேக்ஸு. இந்த மாதிரி எல்லா பொழுதுபோக்குக்கான விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணும்போதும் அதில் ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு டேக்ஸாக போடுவாங்க. அந்த டேக்ஸை வந்து உங்ககிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றது. இதுவும் டேரெக்டாக பே பண்ணாமல் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மூலமாக போகிறனால இது இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் வரும். த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், ஜிஎஸ்டி. Goods and service tax is a kind of tax imposed on sale, manufacturing and usage of goods and services. This tax is applied on services and goods at a national level with a purpose of achieving overall economic growth. GST is particularly designed to replace the indirect taxes imposed on goods and services by the central and states. The goods and service tax, that is GST, is a value added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. The GST is paid by customers, but it is remitted to the government by the businesses selling the goods and services. இந்த GST பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க ஒரே மாதிரியான வரி செலுத்தப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் பற்றி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.